اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین میری جنت میری دوزخ۔ آپ دیکھیں جو لڑکیاں مائیں نہیں بنتی ان کو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے، اتنے علاج کروائے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اچھا بچہ عطا کرے۔ یہ فطرت ہے، فطرت کی مانگ ہے۔ انسان یہ مشقت اٹھانا چاہتا ہے، لیکن جس نے یہ مشقت اٹھائی اس کا احسان ہے، اور جس کا احسان ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ ماں جس نے تمہیں 9 یا کم از کم 6 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، اس کا بڑا حق ہے۔ اس نے تمہیں وہ کھلایا جو تم خود نہیں کھا سکتے تھے۔ ماں تو اپنی ہڈیاں کا گودا کھلاتی ہے۔ کیا کسی بچے سے آپ توقع رکھتے ہیں کوئی ایسی خدمت کر سکے؟ وہ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ہڈیاں ان کی خدمت میں تو گھلا سکتا ہے، اپنی قوت اور زور لگا سکتا ہے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے، ان ماں باپ کے لیے ان کے اولاد جو انسان ہے، جو اپنی انسانیت کے ناطے اپنے آپ کو گھلائے، ان کے احسان کا حق ادا کرے۔ ایک اور چیز توجہ طلب ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ماں کی مشقت کا صلہ، پیٹ میں رکھنے کا صلہ، اپنا خون اپنے بچے کو کھلانے کا صلہ، اپنی ہڈیوں کا گودا کھلانے کا صلہ، اس کے رت جگہوں کا صلہ، اس کے دودھ پلانے کا صلہ کوئی اولاد دے سکتی ہے؟ کوئی اولاد، کوئی اور وجود میں آنے والی ہستی ایسی ہے جو یہ صلہ دے سکتی ہے؟ کوئی اس مشقت کا صلہ نہیں دے سکتا۔ کتنی بھاری مشقت ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے طواف کروا رہا تھا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف ایک بار سانس لینے کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا، ماں کے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں جو تو نے طواف کروایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کتنا بڑا ہے، مشقت کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کرتا ہے۔ ماں کی بے مثال مشقتوں اور قربانیوں کے مرحلے سے گزار کر اب اسے سن رشد میں لے جاتا ہے۔ اب ایک انسان مضبوط ہے، توانا ہے، دانش مند ہے۔ اب اس کا دل ہدایت یافتہ ہے۔ اب وہ بڑا ہو گیا اور اس کے والدین بوڑھے ہو گئے۔ رب العزت فرماتے ہیں، تم بڑے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت عليك وإني من المسلمين۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انسان اپنے سن رشد کو 30 یا 40 سال کی عمر کے درمیان پہنچتا ہے۔ یہ 40 سال رشد و ہدایت کے ہوتے ہیں۔ اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کا تفکر، اس کا غور و فکر پورا ہو جاتا ہے، وہ اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ اتنے برسوں میں انسان کی فطرت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی فطرت مستقیم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انسانیت کے انجام پر غور و فکر کر سکے۔ قرآن مجید ایسی ذہنیت کی واردات کو قلم بند کرتا ہے جو صالح فطرت رکھتی ہے، جو فرد صالح ذہن رکھتا ہے۔ صالح فطرت والا انسان جو اپنے والدین کے احسان کو محسوس کرتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے انسانی مطلوب کو پیش کرتے ہیں۔ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے، وہ اپنی عمر کے کثیر حصے کو پیچھے چھوڑ چکا، اس کی فطرت مستقیم ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعا کے اتنے حصے سے پتہ چلتا ہے یہ ایک صالح فطرت رکھنے والا بندہ ہے
जो शुक्र अदा करना चाहता है और उसकी तौफीक मांगता है और अपने वालिदैन पर किए जाने वाले एहसान को भी महसूस करता है और करना क्या चाहता है, ऐसा काम जिससे रब राज़ी हो जाए। ये एक साले इंसान की तस्वीर है। इसको पूरा शऊर है रब ने मुझको किन नेमतों से नवाजा, और अब फिर आप देखें इसने नेमतों का सिलसिला कहाँ से महसूस करना शुरू किया। पीछे, बहुत पीछे, जब वो नहीं था, जब उसके वालिदैन थे। वो इतराफ़ करता है मेरे ऊपर एहसानात की कड़ी मेरे वालिदैन से मिलती है, उनकी वजह से मैं वजूद में आया। उनका शुक्र अदा करना कहता है अन अशकुरा, कि मैं शुक्र अदा करूं। ये बात बहुत ख़ास है। वालिदैन के बारे में औलाद सोचती है कि उनको याद करे जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन पर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश होती है। यहाँ पर सारी जिम्मेदारियां कौन ले रहा है? औलाद कहती है मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। नेमतों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर की। वो भी तो मुझ पर ही थी, मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ। या अल्लाह तू उसकी भी मुझको तौफीक दे। व अन अमला सालिहन तरज़ाहू, और मैं ऐसा नेक अमल करूँ कि तुझको पसंद आ जाए। ये नेक अमल कौन सा है? अपने लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी। अमले सालेह, ये ऐसा इंसान है जो वालिदैन का भी एहसान शनास है, इनका एहसान भी अदा करना चाहता है, उनकी खिदमत भी करना चाहता है और उसकी नज़रें रब पर हैं। वो रब की रज़ा चाहता है। कहता है और मैं एक ऐसा नेक अमल करूँ कि तुझको पसंद आ जाए। मोमिन का असल मकसद रब को खुश करना है। ऊपर रब है, उसके इनामात वालिदैन पर भी हैं और इस शख्स पर भी हैं। और देखिए, एहसान शनास इंसान रब के एहसानात को वालिदैन के ज़रिए देख लेता है, महसूस कर लेता है। जो वालिदैन पर नेमतें थीं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, और जो मुझ पर थीं वो भी उसी की तरफ से। तो वो इसका शुक्र अदा करना चाहता है और शुक्राने के तौर पर नेक अमाल करना चाहता है। ये अल्फाज ख़ास तौर पर देखिएगा, रब्बी औज़ीनी, ए मेरे रब मुझको काबू में रख, कहीं मैं अपनी क़ुव्वतें इधर उधर ना लगा दूँ, कहीं मैं अपनी सलाहियतें इधर उधर ना लगा दूँ, कहीं मैं अपना माल अपना सब कुछ ज़ाया ना कर दूँ। ए मेरे रब तूने मुझको जो कुछ मुझको दिया कहीं मैं इसको ज़ाया ना कर बैठूँ। ए मेरे रब तू मुझको काबू में रख, तू ही मुझको कंट्रोल करने वाला है। मैं तेरा शुक्र अदा करूं और ऐसा नेक काम करूं कि तू राज़ी हो जा। एक साले इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? रज़ाए इलाही का हसूल। एक बीवी क्या चाहती है? ऐसा खाना बनाऊं कि मेरे शौहर को पसंद आ जाए। एक बेटी क्या चाहती है? ऐसा खाना बनाऊं कि मेरे वालिदैन को पसंद आ जाए, मेरी माँ को अच्छा लगे। और ऐसे ही दूसरे काम हैं इंसान इसलिए करता है दूसरों को पसंद आ जाए। बीवी ऐसे कपड़े पहनती है कि शौहर को पसंद आ जाए। बाज़ औक़ात इंसान इसलिए खर्च करता है इसकी वाह वाह हो जाए। कोई काम अल्लाह ताला की पसंद के लिए करता ही नहीं। इंसान कितने ही काम दुनिया में किस किस को खुश करने के लिए करता है, कोई काम काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला की यहाँ कौन सी चीज़ काबिल कबूल है? सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाने वाला काम। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। अल्लाह ताला ने सारे इंसान का मिजाज खोल कर रख दिया। जो सिर्फ़ रब की खुशी चाहता है तो वालिदैन की खिदमत करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, मोहब्बत पेश नज़र रखते हुए जो उन्होंने की होती है। अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना मकसद नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों? देखें कि आपके दिल में वालिदैन की मोहब्बत है और आपने इस मोहब्बत की इत्मीनान के लिए काम कर लिया तो इत्मीनान मिल गया, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई अजर नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर कब मिलेगा? बैक वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन और आसान तरीन काम, दोनों सिफ़ात इसमें आ जाती हैं कि अल्लाह ताला की खुशी, उसकी रज़ा और उसकी पसंद की खातिर ये काम करे। और अल्लाह ताला की रज़ा, पसंदी और खुशी के लिए कौन ये काम कर सकता है? जो शऊरी तौर पर जीता है, जो सोच समझ कर काम करता है, जिसका रुख किसी और की मोहब्बत की तरफ नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें भी
اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنا دوست اور ولی بنا لے، ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔